अरे मु से सबिता तुमे मो जार हिंदी स्टोरी पढ़ुच आंड हल्लैक बांड हल्लाउछ बिहारे आंगुली पुरे बिहारू लाल बाहर करुच। एबे मु तुम मानक पई ओडिया रे स्टोरी नहीं आसीची। जदि स्टोरी टी भल लगे मते एबे मु मो स्टोरी कहूची। मो ना सबिता, घर भुवनेश्वर, बयस 35, वर्तमान देह साइज दुध 34, अंटा 38, गांडी 40, बॉडी कलर धला। मोर प्रथम घृण 16 बयस खाई। सेतबे सेक्स कौन मु जानी नथिली। मो बापा माँ 3 जन छुआ, 2टी झील और 1 पुओ। आज मु मो प्रथम घृण विषय कहबी। मो बापा जने दिन मजूरिया। तमे माने तो जानिछ दिन मजूरिया मानकर दरमा केते। सेतिरे घर चलिया बहुत कष्ट। मो बापा जने लोभी आ रांडुआ लोक आ गोटे घोड़ा मधुआ। सबु बेले पेट पीके आसी मो बो माड़ी बसी घिंती आ बहुत बाड़ाती। एमिति किछि दिन गला। दिने मो बापा मद पी आसुथिबा बेले एई दुर्घटना से मरीगले। बापा मरिया परे घर चलेब कष्ट ହେଲା। तेणु बो मध्य एही घरे बासन माजिबाकू गला। तेणु बो मध्य होटेल रे घरे बासन माजिबाकू गला। आउ बेले बेले मते भी निए। धीरे धीरे आउ मो सान भौणी और सान भाई बड़ हो गलु। धीरे धीरे आमे घर चलाइबा पई बहुत कष्ट होइथिबारु देखि मो बो बेश्या धंदा कला। एठारे भी आमे परिवार गुजराण मेंटाइबा बहुत कष्ट है। मो बो आगरू केउठी काम करुला से सब ताकू बहुत नियंती आ खुशी दे किछि टंका आम मानक पई भल खाइबा एवं किछि ड्रेस दियंती। धीरे धीरे मो बो आउ तांका घर को काम करबा को गला नहीं। घरर असुविधा देखी मो पढ़ा बंद कर देली। आउ मो बो सह मिसी घर को बासन माजिबाकू गलु। मते सेतबेले 14 वर्ष है। सेतबेले मो प्रथम पीरियड है। आउ तापरे मो देहर नुआ नुआ जौवन है। धीरे धीरे मो दुध आकार परिवर्तन है। मो काख बियारे बाल उठिला। मते सब केमिति अजब अजब लागुथाए। दिने मु गाधे आसी रूम रे आगरे आई नंगला होई मो देह को देखि थाए। सेतबेले मो बो आसिला आउ हसी दे कहला तू आईना आगे कौन देखुचु। मु कहली देखिलु मो जंघ संधि रे चुटी उठिलानी आउ मो छाती ऊपर फुलिलानी। मो बो हसी दे मुंडरे हाथ थोई कहला मो झील एते बड़ हो गलानी। मु कहली माने। मो बो पुणी से दिन कहला तू एबे छुआटा टिकिए बड़ हो जा आपे बुझी पारिबु। मु किछि बुझी पारु न थाए। तापर बो कहला तू जा ड्रेस पिंधि बाबू को घर को जीवा। मु सेउठू ड्रेस पिंधि बाहरिली। मु जहाँ घरे काम करे से जने बहुत बड़ लोक। तांकर 2टी पुआ और 1 झील। धीरे धीरे तांका पुआ मो प्रति आकृष्ट होई उठिला। आ मु भी ता फिगर को देखि के बेले बेले हिट हो जाए। एमिति किछि दिन गला परे बड़ बाबू माँ और तांका झील कुआडे बुलिबा को जाइथिले। मु ए कथा मु जानि पारिथिली। मु कथा मु जानि नथिली। तेणु मु सब बेले जेमिति काम करबा को जाए सेमिति जाउथिली। मु तांका घर को जाई कबाट बाड़ेबार परे सान बाबू आसी कबाट खोलिले। मु घर भीतर को आसीबा परे मु सान बाबू को पचारिली माँ नहांती कि। से कहले ना से नहांती, से माने सब बाहर को बुलिबा को जाइचंती। मु कहली सान बाबू रोषेई कौन करीबी। से कहले ना तू रोषेई कर ना माँ रोषेई करके जाइछंती तू खाली जा घर ओळेई देबू। मु सेउठू घर ओळेइली। मु सेउठू घर ओळेबा को गली। मु घर ओळेला बेले गोटे कथा लक्ष्य करली। सान बाबू मते बुली बुली चाहुचंती आ मते अनी मुरुकी हसी दउथंती। मु बुझिली जे से मते लाइन मारुछंती। मु किंतु जानिकी ना जानिकी अजଣା परी रहिली। एमिति किछि समय परे सान बाबू मते कहले
ସବିତା, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ସବିତା, ତୁ ଆଜି ପୁରା ହିରୋଇନ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଲାଜେଇଗଲି। ତାପରେ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଡେରି ଧରି ମୋ ଓଠରେ କିସ୍ଟିଏ ଦେଇକି କହିଲେ, ସବିତା, ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତତେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି ସେବେଠୁ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଇ ସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ଭଲ ପାଇବୁ ବୁଝିପାରୁନି। ଏମିତି କହି ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୋତେ ବି ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେଉଠୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ପଶିଗଲି ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ମୋର ବି ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି, ଆପଣ ଆମର ମାଲିକ ଆଉ ମୁଁ ଘରର ଚାକର। ଏ କଥା ଯଦି ବଡ଼ବାବୁ ଓ ମା ଜାଣିବେ ଆମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେ କଥା ଶୁଣି ଆହୁରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ସେଇଠୁ? ଭଲ ପାଇବାଟା କ'ଣ ପାପ? ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ସାନବାବୁ, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ଆପଣ ବଡ଼ ଲୋକ ଆଉ ଆମେ ଛୋଟ ଲୋକ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିକି ଧରି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ମୋ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଧରି ଓଠକୁ କିସ୍ ଦେଇ କହିଲେ, ତତେ ଯେମିତିକା ଫିଗର ଅଛି ଯେ ଯୌବନ ଟୋକା ପାଗଳ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କିସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲି। ସେ କହିଲେ, ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ ତାହା ଦେବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ତୋ ହୃଦୟକୁ ଚୁଷିବାକୁ ଦେ। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ହିଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଦେଲି। ସେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ସବିତା ଲୋ, କି ଦୁଧ ପାଇଛୁ ତୁ। ଯଦି ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ରହନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋ ଦୁଧକୁ ଏମିତି ଚୁଷନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଦୁଧକୁ ଜୋରରେ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଚୁଷିବାକୁ ବି ଲାଗିଲେ ଆଉ ମୋତେ କିସ୍ ବି ଦେଲେ। ଏମିତି 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ହଠାତ୍ କିଏ ଗୋଟିଏ କଲିଂ ବେଲ୍ ବଜେଇଲା। ମୁଁ ଡରିଗଲି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଳା। ମୁଁ ସେଉଠୁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ସାନବାବୁ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ମୋତେ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଭୁନଥିଲା। ତଥାପି ଏତିକି ଶୁଭିଲା, ସେ ଲୋକ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଆସିଥିଲେ। ସାନବାବୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକି ବସିବାକୁ କହିଲେ। ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ, ସବିତା, 2ଟା ଲସି ନେଇକି ଆସେ। ମୁଁ ସେଉଠୁ ଲସି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସି ମୋ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଲୋକ ପଳାଇଲେ ଆଉ ସାନବାବୁ 2ଟା ଖାଲି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣି ବେସିନରେ ଧୋଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପି କହିଲେ, ତୁ ବ୍ରା ପିନ୍ଧିନୁ କି? ମୁଁ କହିଲି, ମୋର ବ୍ରା ନାହିଁ। ଏ ମାସର ଦରମା ପାଇଲେ ଆଣିକି ପିନ୍ଧିବି। ସେଉଠୁ ସେ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ତୁ ସେମିତି ପିନ୍ଧୁଛୁ ବୋଲି ତୋ ଦୁଧ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମନି ପର୍ସରୁ 500 ଟଙ୍କା କାଢ଼ି କହିଲେ, ନେ କାଲି ବଜାରରୁ ଯାଇ ତୋ ସାଇଜର ବ୍ରା ଆଉ ଚଡ଼ି ଆଣି ପିନ୍ଧିବୁ। ମୁଁ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ମନା କଲି। ସେ ଜୋର କରି ମୋ ହାତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ସେଉଠୁ ବେସିନରୁ ଗ୍ଲାସ୍ ଧୋଇ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଦେଖି କହିଲେ, ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛୁ। ତାପରେ ସେ ଟିଭିକୁ ମୋବାଇଲରେ କନେକ୍ସନ୍ କରି ସେକ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଲଗାଇ ମୋତେ ଜୋର ନେଇ ଖଟ ଉପରେ ମୋ ଓଠକୁ କିସ୍ କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ସବିତା, ମୁଁ ଆଜି ତୋ ଲଙ୍ଗଳା ଦେହ ଦେଖିବି। ଆଉ ତାପରେ ତମେ ପୁରା ଅଲଗ୍ନ କରି ମୋ ଦୁଧକୁ ଚୁଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଦେହ ପୁରା ଶୀତେଇ ଉଠୁଥାଏ। ମୋତେ ପୁରା ଉଲଗ୍ନ କରି ସେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଷିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ତ ଏସବୁ କେବେ କରିନି ତ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲେ ବୋଧେ ଚୁଷିବୁ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଚୁଷ୍। ମୋତେ ବାଣ୍ଡ ଚୁଷିବା ଖରାପ ଲାଗେ।
ବାଧ୍ୟ କରେନି ଓ ତାଙ୍କ ଭାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ମୋ ଦେହର ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଭାଣ୍ଡର ସାଇଜ ବୋଧେ 7ରୁ 8 ଇଞ୍ଚ ହେବ। କି ମୋଟା ଆଉ କି ଲମ୍ବା। ତାପରେ ମୋ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରାଇ ସଲସଲ କଲେ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ବିଆରୁ ଗଲୁ ପାଣି ବାହାରି ଆସିଲା। ମୁଁ ପିଚକିନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଗଲୁ ପାଣି ବାହାର କରିଦେଲି। ଆଉ ସେଇ ଗଲୁ ପାଣି ଦେଖି କହିଲେ, ତୋ ବିଆରେ କେତେ ଗଲୁ ବେ? ରହ ତୋ ଗଲୁ ମୋ ଭାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ମାରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ଦେଖିବା ତୋ ଭାଣ୍ଡରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି ଆଉ ତୁ ମୋ ଗଲୁ ମାରିପାରିବୁ? ଏ କଥା କହିସାରି ସେ ମୋ ବିଆକୁ ଚୁଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭାଣ୍ଡରେ ଜେଲ୍ ଲଗାଇ ମୋ ବିଆରେ ତାଙ୍କ ଭାଣ୍ଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶାଇଲେ। ଓ କି କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ଓ ଆ ହେଇ କହୁଥାଏ ଆଉ ସେ ଜୋର ଜୋର ତାଙ୍କ ଭାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆରେ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ମୋ ବିଆରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାର ଦେଖି ସେ ଭାଣ୍ଡ ପୁରାଇବା ବନ୍ଦ କରି ମୋ ଦୁଧ ସହ ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି ମୋ ବିଆରେ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭାଣ୍ଡକୁ ଗଳେଇ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ ଆଉ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଳାଇ ଆସୁଥାଏ। ସେ ମୋତେ ଅନେଇ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ସବିତା ମୁଁ ତୋ ବିଆରେ ସିଲ୍ ଫିଟେଇଲି ଆଉ ତତେ ଘେଇଁଲେ କଷ୍ଟ ହେବନି? ମୁଁ କହିଲି, ସାନବାବୁ ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୋ ବିଆ ବହୁତ ଜୋର କାଟୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ସେ କହିଲେ, ଲୋ ଭେଦ, ଏଇଟା ତୋ ପ୍ରଥମ ଘିଅଣା, ଏଥିପାଇଁ ତୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏମିତି ଆଉ 3-4 ଥର ଘିଅ ଖାଇଲେ ଆଉ ତୋ କଷ୍ଟ ହେବନି, ଦେଖିବୁ ଏମିତି ମଜା ଲାଗିବ। ମୁଁ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସେଠି ଖଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ସେ ପୁରା ଭାଣ୍ଡକୁ ବିଆରେ ପଶାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧକ୍କା ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ସେତେବେଳକୁ ଜୋର କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ସେ କଥା ଯିଏ ଘିଅ ଖାଇଛି ସେ ଜାଣିଛି। ଅବଶ୍ୟ କଷ୍ଟ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ମଜା ବି ଲାଗୁଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଧରି ଜୋର ଜୋର କରି ଭାଣ୍ଡକୁ ପେଲୁଥାନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଭାଷା କହି ଗାଳି ଦେଉଥାନ୍ତି। ମୋତେ ବି ଗାଳି ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଗାଳି କରି କହୁଥାଏ, ହଁ ସାନବାବୁ ମୋତେ ଘିଅ, ଆହୁରି ଜୋର ଘିଅ, ମୋ ବିଆରୁ ପୁରା ଫଟେଇ ଦିଅ ଘିଅ, ମୋତେ ଜୋର ଜୋରରେ ଘିଅ, ମୋତେ ମୋ ବିଆକୁ ଗଲୁ ମାରିଦିଅ। ଓ ମୋତେ ଏମିତି ଘିଅ ବି କହୁଥାନ୍ତି। ହଁ ଲୋ ବେଧ, ତତେ ଘେଇଁବି ଲୋ, ତୋ ବିଆରେ ସବୁ ଗଲୁ ମାରିବି, ରହଲୋ ରାଣ୍ଡି, କେତେ ତୋ ବିଆରେ ଗଲୁ ମାରୁଛି, ରହ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ହଠାତ୍ ଭାଣ୍ଡ କାଢ଼ି ଆଣି ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସବୁ ବୀଜ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆକୁ ଖା। ସେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ମୁଁ ଖାଲି ମୁହଁ ବୁଲାଇଥାଏ। ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ବେଧ ତୁ କିଛି ଖାଉନୁ? ବେଧ ଠିକ୍ ସେ ଚୁଷି ପାରୁନୁ କି ବୀଜକୁ ଖାଇପାରୁନୁ, ତୁ କ'ଣ ଟୋକି ହେବୁ? ତୁ କି ଟୋକି ହେବୁ? ମୋତେ ଏ କଥା ସବୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲେ, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଶିଖେଇ ଦେବି। ଏତିକି କହି ମୋ ଉପରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ ତତେ ଖରାପ କଥା କହିଲେ ବୋଲି ତୁ ରାଗୁଛୁ କି? ମଜା କରୁ, ଜମା ରାଗେନା ଲୋ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶିଖିବା କଥା। ବାହାଘର ପରେ ଦୋଷ ତତେ ଘଇତା ଏମିତି କରିବ। ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୁଁ ତତେ ଶିଖେଇ ଦେବି। ଏତିକି କହି ସେ ମୋଠୁ ଉଠି ମୋତେ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଟେକି ନେଇ ମୋତେ ଗାଧେଇ ଦେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିବାର ଅବସ୍ଥା ନଥାଏ। ମୋ ବିଆର ବହୁତ ଜୋର ଦରଜ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଗାଧେଇ ସାରି ପୋଛାପୋଛି ହେଲୁ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲୁ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଲେ। ଆମେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବା ପରେ ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ନେ ଏ ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଇଦେ, ତୋ ବିଆର ଦରଜ କମିଯିବ। ଆଉ ତୁ ଟିକିଏ ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ବାସନ ନେଇଯାଉଛି ଧୋଇବା ପାଇଁ, ତୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ଘଣ୍ଟାଏ ଶୋଇପଡ଼, ଦେଖିବୁ ତୋ ଦେହ ପୁରା ଭଲ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦେଲି। ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥାଏ କାଳେ ମୁଁ ଶୋଇବା ପରେ ସେ ପୁଣି ମୋ ବିଆରେ ଆଉ ଥରେ ଘେଇଁବେ। ସେ ଡରରେ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଶୋଇବାର ଅଭିନୟ କଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାନବାବୁ ଆସିଲେ। କହିଲେ, ତୁ କ'ଣ ଶୋଇନୁ? ମୁଁ କହିଲି, ନାହିଁ ସାନବାବୁ, ମୋତେ ନିଦ ହେଉନି। ସେ କହିଲେ, ନିଦ ହେଉନି ନା? ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଘେଇଁବା ଡରରେ ତୁ ଡରିକି ଶୋଇନୁ?
ମୁଁ ଲାଜରେ କହିଲି ନାହିଁ ସାନ ବାବୁ। ତୁମେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହେଁ, କେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ କଷ୍ଟ ଦେବି? ତତେ ବି ନିଦ ମାଡ଼ିଲାଣି, ଚାଲେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଶୋଇବା। ମୁଁ କହିଲି ସାନ ବାବୁ ମୁଁ ତଳେ ଶୋଇବି ଆଉ ତମେ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି? ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବା ପରେ କ'ଣ ଅଛି କି? ଯେ ଭିଆ ମେଲେଇକି ଘାଁ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ପାଖରେ ଶୋଇଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇବା। ମୁଁ ମନା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୋର କରେଇକିନା ଖଟ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ କବାଟ ଆଉଜେଇ ଦେଇ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇ କହିଲେ ତୁ ଡରନା, ମୁଁ ଆଉ ଆଜି ତତେ ଘେଇବିନି। ବାସ୍ ଖାଲି ତତେ ରସଗୋଲା ଚିପିବି। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଗୋଟେ ଖଟରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ସେ ମୋ ଦୁଧରେ ହାତ ମାରି ହୋଇକି ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ଉଠି ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ତରତର ହୋଇ ଉଠିଲି ବେଳକୁ ଘଣ୍ଟାରେ 6:30 ହେଇଗଲାଣି। ସେଉଠୁ ସାନବାବୁ କହିଲେ ଏବେ ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ କହିଲି ସାନ ବାବୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ କହିଲେ ହଉ ଯା, ମୁଁ ଧୋଇ ହୋଇ ଆସିବି, ମୁଁ ତତେ ତମ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲି ଯେ ଚାଲିକି ଘରକୁ ପଳେଇବି। ସେ ମୋତେ ପାଟି କରି କହିଲେ ତୁ ଠିକ୍ ସେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁନୁ, ଚାଲିବୁ କ'ଣ? କିଛି ଶୁଣିବିନି, ମୁଁ ତତେ ନେଇକି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନା କଲି ପରେ ବି ସେ ମୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ନେଲେ। ମୁଁ ମୁହଁ ଧୋଇ ପରିସ୍ରା କରି ଆସିବା ତଳକୁ ସେ ଘର ଧୂପ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ବସ୍। ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲି। ଘରକୁ ଆସିଲା ବାଟରେ ମୋ ବୋଉ ଦେଖିଲା ଆଉ କହିଲା ସାନବାବୁ ଆପଣ କ'ଣ ଆଜି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସାନବାବୁ କହିଲେ ନାଇଁ ମ ମାଉସୀ, ସବିତା ଗୋଡ଼ ଟିକେ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ତ, ସେ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ସାନବାବୁ ମୋତେ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇ କହିଲେ ଏ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ଖାଇଦେବୁ। ଆଉ ଶୁଣୁ, ମୁଁ 2 ଦିନ କାମ କରିବା ଆସିବୁନୁ, ତୋ ଗୋଡ଼ ଭଲ ହେଲା ପରେ ଆସିବୁ। ମୁଁ କାଲି ଆଉ ତା ପରଦିନ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବି। ଏମିତି କହି ସେ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରି ପଳେଇଗଲେ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବୋଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଘରକୁ ଗଲୁ। ମୋ ବୋଉ ମୋ ସହ ଭାବ ଦେଖି ଚୁପ୍ କିନା କହିଲା ସବିତା ତୋ ସହ ସାନବାବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ସେଉଠୁ ଡରିଗଲି, କାଳେ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ପଠେଇବନି ବୋଲି ଭାବି ମୁଁ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ରହିଲି। ସେ କହିଲା ଆଲୋ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି। ତେବେ ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁ ତ? ମୁଁ ତ ସେଦିନ କାହିଁକି କହୁଥିଲି ଯେ ତୁ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା? ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲା ଯା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ, କାଲି ସକାଳେ କଥା ହେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟୋରିରେ କିପରି ମୋ ବୋଉ କରି ବଡ଼ ବାବୁ ଘେଇଲେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ଯଦି ଷ୍ଟୋରିଟି ଭଲ ଲାଗେ ତମେ ମେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋତେ ମେଲ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ।